تختی نمبر 4 آپ کی مکمل ہو گئی ہے. اب آج ہم پڑھتے ہیں تختی نمبر 5. قاعدہ لائیے. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 5 تنوین. اب تختی نمبر 5 تنوین آپ کو پڑھوایا گیا ہے. اس تختی کو آگے پڑھانے سے پہلے میں آپ کو کچھ پیچھے کا یاد دلا سکتا ہوں. اس تختی کو آگے پڑھانے سے پہلے آپ کو کچھ پیچھے کا یاد دلانا ہے مجھے. سمجھے؟ جو آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے. یہاں ہم نے پڑھا تختی نمبر 5 اور پیچھے ہم نے ابھی پڑھا تھا تختی نمبر 4. یہاں ہم نے تختی نمبر 4 میں کیا پڑھا تھا؟ حرکات. دیکھو سیم چیز چلے گی بالکل. آپ لوگوں کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب اگلا سبق آپ کو یاد کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو اس کو سمجھنے پر تو آپ کم توجہ دیتے ہیں, اس کو یاد کرنے پر بھی آپ دھیان نہیں دیتے, محنت نہیں کرتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ جب استاد آپ کو آگے کا سبق دیتا ہے یا سمجھاتا ہے یا پڑھاتا ہے تو ذہن کو اپنے الجھا دیتے ہو, پریشان کر دیتے ہو, اور ذہن میں پریشر محسوس کرتے ہو اپنے آپ پر کہ یار یہ نیا سبق نئی تختی کیسے یاد کریں گے. یہ خیالات آ جانا اور یہ سوچ ہماری بن جانا کہ یہ نیا سبق ہم کیسے یاد کریں گے, اور یہ تو اتنا مشکل ہے, اتنا لمبا چوڑا سبق دے دیا ہے, یہ ہمارے لیے سب سے بڑا پریشانی کا سبب بنتا ہے. اور گویا کہ یہ سمجھیے کہ یہ ہمارے ذہن میں آنے والا ایک شیطانی وسوسہ اور خیال ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اس خیال کو ہمیں اپنے آپ سے بہت دور رکھنا ہے. کتنی دور رکھنا ہے؟ بہت دور رکھنا ہے. جب بھی ہمارے اساتذہ, ہمارے استاد ہمیں کوئی بھی سبق سمجھائے پڑھائیں, اس کو سب سے پہلا کام دھیان سے سمجھو. سمجھ رہے ہیں نا؟ جب استاد سمجھاتا ہے سامنے کھڑا ہو کر کے, آپ سمجھتے ہیں, سنتے ہیں. استاد بتلاتا ہے, آپ دھیان سے سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کھڑے ہو کر کے پوچھ سکتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ جب کیونکہ استاد ابھی آپ کے سامنے کھڑا, میں کھڑا ہو کے آپ کو سمجھا رہا ہوں, بتلا رہا ہوں, سمجھ میں آ رہا تو ٹھیک, نہیں آ رہا ہے تو کھڑے ہو گئے. جو چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئے کھڑے ہو کے معلوم کرو. ابھی تو میں کھڑا ہونا یہاں بتانے کے لیے, لیکن اگر آپ نے معلوم نہیں کیا, پوچھا نہیں, یا دھیان سے سنا نہیں, سمجھا نہیں, پھر بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوگا. اور وہ خیال جب ہی آپ کے ذہن میں آئے گا تو گویا کہ وہ شیطانی وسوسہ ہوگا, آپ کو تعلیم سے بھٹکانے کے لیے, دور کرنے کے لیے اس طرح کے خیال آپ کے دماغ میں آئیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ غیر حاضری کریں گے, مدرسے سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے, سبق سے چوری کرنے کی کوشش کریں گے. سمجھ رہے ہو؟ سبق کے وقت میں استنجے کی چھٹی لے کر کے استنجے میں ٹائم پاس کرو گے. یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے جو آپ کو صرف اور صرف بربادی کی طرف لے جاتی ہے اور کہیں نہیں لے جاتی. ابھی تختی نمبر 5 ہی آپ کا نیا آگے کا سبق ہے. سمجھ رہے نا؟ اب میں نے کہا تختی نمبر 4 سے ہم اس سبق کو سمجھنے والے ہیں. تختی نمبر 4 اور تختی نمبر 5 یہاں تو سیم ہے, 4 کی جگہ صرف 5 آ گیا ہے. اب یہاں حرکات کی جگہ کیا آ گیا ہے؟ تنوین. تنوین آ گیا ہے. سمجھے؟ ایک چیز تبدیل ہوئی نا, یہاں تختی نمبر 4 کی جگہ یہاں 5 آ گیا, اور یہاں حرکات ہے, حرکات کی جگہ یہاں تنوین آ گیا. سمجھے؟ اب ہم نے پڑھا ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. سمجھے؟ اب یہاں آ جائیے آپ, 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش. وہاں ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہے, یہاں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم نے اوپر پڑھا وہاں حرکات. تختی نمبر 4 حرکات سب پڑھا نا. اب حرکات کس کو کہتے ہیں؟ گویا کہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو حرکات کہتے ہیں. یہاں ہم نے تختی نمبر 5 تختی نمبر 4
हरकत पढ़ा, हरकत किसको कहते हैं? एक जबर एक जेर एक पेश को हरकत कहते हैं। और यहाँ पढ़ा हमने तख्ती नंबर 5 तनवीन। अब दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तख्ती के साथ में हमने तनवीन ये नाम याद कर लिया, तनवीन, समझे ना। अब इसको याद रखना है, अक्सर जगहों पे हरकत की जगह तनवीन लगा देंगे, बस एक जबर की जगह दो जबर लगा देंगे, ये है असल सबक, समझे ना। यहाँ हमने पढ़ा एक जबर, अब एक जबर की जगह तो हमें कहना है दो जबर, बस इतना ही तो फर्क है, रटना नहीं, रट्टा नहीं मारना इस पे, सिर्फ समझना है। अगर हम सिर्फ समझ लेंगे ध्यान लगा करके तो सख्ती याद हो जाएगी। अभी एक जबर, यहाँ कहना है दो जबर, यहाँ एक जेर, यहाँ कहना है दो जेर, वहां कहना है एक पेश, और यहाँ कहना है दो पेश को, वहां भी को है। यहाँ कह रहे हैं हरकत, यहाँ कह रहे हैं तनवीन, यहाँ भी कहते हैं और यहाँ भी कहते हैं, समझे ना। सिर्फ फर्क ये आया, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। यहाँ एक जबर एक जेर एक पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। अब आपको ये जहन में डालना है कि एक जबर एक जेर एक पेश को हरकत कहते हैं, और दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? समझ में आ गया? तनवीन कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा तनवीन किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, समझ रहे हैं ना। आपसे पूछा जाएगा हरकत किसको कहते हैं, कि जी एक जबर एक जेर एक पेश को हरकत कहते हैं। अब हमने पढ़ा हरकत वाले हर्फ को, हरकत वाले हर्फों को क्या कहते हैं? तो यहाँ तो हरकत का बयान है, तो यहाँ हरकत वाले हर्फों को कहेंगे। यहाँ हम कहेंगे यहाँ तनवीन का बयान है, तो तनवीन वाले, तनवीन वाले तनवीन वाले हरफों को, वहां हरकत वाले हरफों को, हरकत और तनवीन सिर्फ ये तब्दीली आई है, समझे ना। तो हरकत वाले हरफों को, यहाँ तनवीन वाले हरफों को, यहाँ लिखा मुतहर्रिक कहते हैं, हरकत वाले हरफों को मुतहर्रिक कहते हैं, और तनवीन वाले हरफों को मुनव्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनव्वन कहते हैं। अभी सिर्फ इस तख्ती में इतना फर्क आया है कि हरकत की जगह तनवीन आया है और मुतहर्रिक की जगह मुनव्वन आया है, यही है ना, मुनव्वन आया है, ठीक है। अब यहां हमने आगे पढ़ा एक जबर वाले हर्फ को मुतहर्रिक मफ्तूह, ये एक जबर वाले हर्फ को मुतहर्रिक मफ्तूह पढ़ा है हमने। यहाँ हम क्योंकि यहाँ दो जबर वाला है सबक हमारा, तो यहाँ दो जबर वाले, दो दो जबर वाले हर्फ को मुनव्वन मफ्तूह, ठीक है। और ऐसे ही दो जेर वाले हर्फ को मुनव्वन मकसूर, और दो पेश वाले हर्फ को मुनव्वन मज़मूम कहते हैं। समझ गए भाई?
यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा है, लेकिन आपके याद है आगे का, है ना। सिर्फ तख्ती नंबर 5 तनवीन, 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन वाले हरफों को क्या कहते हैं? मुनव्वन कहते हैं। जैसे हरकत वाले हरफों को मुतहर्रिक कहते हैं। यहां तक हो गया। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। एक जबर वाले हर्फ को, यहां में कहना है 2 जबर वाले हर्फ को मुनव्वन मफ्तूह, और 2 जेर वाले हर्फ को मुनव्वन मकसूर, 2 पेश वाले हर्फ को मुनव्वन मज़मूम कहते हैं। समझ गए? इसमें साथ ही साथ जब आप कायदे में पढ़ेंगे तो यहाँ साथ ही साथ वो भी लगा लेंगे। जैसे 2 जबर वाले हर्फ को मुनव्वन मफ्तूह कहते हैं, समझे ना। 2 जेर वाले हर्फ को मुनव्वन मकसूर कहते हैं। 2 पेश वाले हर्फ को मुनव्वन मज़मूम कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा 2 पेश वाले हर्फ को क्या कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं 2 पेश वाले हर्फ को? समझ में नहीं आया? 2 पेश वाले हर्फ को क्या कहते हैं? मुनव्वन मज़मूम। आपको जवाब बस यहां से देना है। ये तो आगे पूछ लिया ना मैंने, 2 पेश वाले हर्फ को क्या कहते हैं। कुछ बच्चे असल में कंफ्यूजन ये हो रहा है, कुछ बच्चे तो ऐसे बतला रहे हैं मुनव्वन मज़मूम कहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसा बतला रहे हैं 2 पेश वाले हर्फ को मुनव्वन मज़मूम कहते हैं। वहां से आ रहे हैं शुरू। तो सबकी आवाज बराबर ना आने के पीछे का राज ये हो रहा है क्योंकि आगे पीछे बोल रहे हैं आप। कुछ कहीं से शुरू कर रहे हैं, कुछ बच्चे कहीं से शुरू कर रहे हैं। तो जब आपसे सवाल ये किया जाए कि 2 पेश वाले हर्फ को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए मुनव्वन मज़मूम कहते हैं। 2 जबर वाले हर्फ को क्या कहते हैं? गौर से बोलिए, 2 जबर वाले हर्फ को क्या कहते हैं? अक्सर बच्चे इनमें गलतियां करते हैं, मुनव्वन को मुतहर्रिक और मुतहर्रिक को मुनव्वन बतलाते हैं। इसीलिए मैंने दोनों तख्तियों को साथ लिख करके तुम्हें समझाने की कोशिश की है। कल जब आपका ये सबक सुना जाएगा तो आपसे ये मालूम किया जाएगा कि एक जबर वाले हर्फ को क्या कहते हैं। आप बतलाएंगे मुतहर्रिक मफ्तूह कहते हैं। और फिर पूछा जाएगा एक जेर वाले हर्फ को क्या कहते हैं, आप कहेंगे मुतहर्रिक मकसूर कहते हैं। फिर अचानक से पूछा जाएगा कि भाई 2 जेर वाले हर्फ को क्या कहते हैं, आप कहेंगे मुनव्वन मकसूर कहते हैं। बस मुतहर्रिक की जगह मुनव्वन लग जाएगा, नहीं तो मकसूर भी रहेगा, मफ्तूह भी रहेगा और मजमूम भी रहेगा। समझ रहे ना? पेश के लिए मजमूम और जेर के लिए मकसूर और जबर के लिए मफ्तूह। समझ रहे ना? एक जबर वाला हो या 2 जबर वाला हो। तो इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए 2 जबर के बारे में तो पहले मुनव्वन लगा लो। 2 जेर के बारे में पूछा जाए तो भी मुनव्वन लगा लो। 2 पेश के बारे में पूछा जाए तो भी क्या लगा लो? मुनव्वन लगा लो। और एक जबर एक जेर एक पेश के बारे में पूछा जाए तो मुतहर्रिक। बस समझ रहे नहीं? मुतहर्रिक लगाकर फिर वो जोन सा भी जबर है, जेर है या पेश है वो बतला दीजिए। ये तख्ती पूरी आपको यहां तक ऐसे याद करके ला, बस तबन कीजिए।